कोरोना वायरस ने ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਅੱਜ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਜੋਲ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਕਿਉਂ ਸੌਂਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ? ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? आखिर जनता ने ही इन्हों MLA MP तो लैके प्रधानमंत्री तक बनाया। फिर पुलिस का इन्हों सियासतदानों के नाल वखरा ते जनता के नाल वखरा सलूक क्यों? खैर सवाल बहुत सारे ने। जेकर कोरोना की गल करिए तो भारत दे विच कोरोना की दूजी लहर कंट्रोल तो बाहर हो गई जापदी है। बहुत सारे मुल्कों ने भारत तो दूरी बना ली है ते कौमांतरी उड़ाना बंद कर दित्तियां ने। भारत विच हर रोज़ 3 लाख तो वध नवे मरीज सामने आ रहे हैं। हज़ारां लोग रोज़ाना अपनियां जानां गवा रहे हैं। अप्रैल महीने दे विच ही 35,000 लोगों दीयां मौतां हो चुकियां ने। समूचा दृश्य बहुत ही भयानक नज़र आ रहा है। इस भयानक दृश्य के लिए लोग जिम्मेवार नहीं, बल्कि भारत की केंद्र सरकार ते सूबा सरकारां ने। भारत नूं आज़ाद होइआं नूं 70 तो वध साल हो चुके हैं। जनता हर रोज़ चीख चीख के सरकारां नूं कहती है कि किरपा करके देश के विच सेहत सेवावां ते सिक्ख्या संस्थावां दे विच सुधार कर दिओ। सरकारी हस्पतालां ते स्कूलां दा माड़ा हाल है। प्राइवेट हस्पताल ते स्कूल बन चुके ने माया जाल। वड्डे वड्डे शहरां दे विच सरकारी ते गैर सरकारी हस्पतालां दे विच कोरोना दे मरीजां नूं बैड नहीं मिल रहे। कानपुर में कहीं पर भी कोई भी अस्पताल एक तो एडमिट नहीं कर रहा है, कोई बेड नहीं ले रहा है। काशीराम अस्पताल हो गया, ट्रामा सेंटर जो रामा देवी में है, उसने भी नहीं लिया। फिर मैं मेडिकल कॉलेज गया, उसने भी नहीं लिया। हाँ, अधिकारियों से बात हुआ, उन्होंने कहा कोई बेड नहीं खाली, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। जबकि मैंने उनसे कहा कि योगी जी ने कहा है कि जो हॉस्पिटल में सरकारी आएगा आप उसे वापस नहीं करेंगे, किसी भी सिचुएशन में रखेंगे, नहीं तो उनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको स्थानांतरित करेंगे। ठीक, उन्होंने ये कहा कि जाओ उन्हीं के पास जाओ आप। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Nothing is being done. I don't know government is sleeping or what they are doing. I am totally disheartened in the situation which I am seeing. Government is a literal failure. A person cannot live here in Delhi. A person cannot even die peacefully in Delhi. ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੜਫਦੇ ਅਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। I have a message for the government. Please do something and please release some oxygen supply. People need it here. People need beds here. People need meds here. People need wards here. People need injections. People need medicines. ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਬੇहद ਭਿਆਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ
ਬੇहद ਭਿਆਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਰਜਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਲੂਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ 3 ਵੀਲਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥੂ-ਥੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣੇ ਪਏ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਬੇहद ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੋਰੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭਿਆਨਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਹਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। आपका इतनी बड़ी संख्या में आना ये हम सब के लिए, मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ। फिर ये कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। कठिन से कठिन समय में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रयास करें, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं। ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को
अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। ਅੱਜ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਬੂਹੇ ਆਈ ਜੰਜ ਤਾਂ ਵਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਟੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 126 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਤੱਕ 33 ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 550 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਅਜੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮੁਫਤ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हम लोगों ने लंगर तब लगाया जब देखा कि त्राह त्रहम मचा हुआ है और पूरे जगह में और कानपुर में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा। इसलिए हम गुरुद्वारा कमेटी जो श्री गुरु सिंह साहब हमारी है उसकी ओर से ये किया, हमने सिलेंडरों का बंदोबस्त किया। कल हमने 56 लोगों को राहत दी और आज अभी आप हमारे पास भर्ती है, थोड़ा लेट हो गए वॉलंटियर्स आने में क्योंकि रात को जगते रहे, सिलेंडरों में लेट मिले हमें, इसलिए हम लोग इसी कार्य में लगे हैं। किसी भी तरीके से जीवन दान हम दे सकें, यही हमारी कार्य करने की पद्धति है। इस टाइम जो आप देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया पे इस टाइम जो ऑक्सीजन का जो पैनिक, कोरोना ने अपना पैनिक यहाँ पे लोगों को मरने पे सड़कों पे डाल दिया है। उसके लिए हमने एक सेवा चालू की है, ऑक्सीजन मोबाइल सेवा। ऑक्सीजन मोबाइल सेवा मीन्स हम आपको सिलेंडर या कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराएंगे, आपके जो पेशेंट को गाड़ी में ही हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे और वहीं पे हम उसकी जान बचाएंगे। अभी तक करीब 36 और पार हो चुके हैं। तो इसलिए आना पड़ा कि और कहीं व्यवस्था नहीं हो पाई, तो यहाँ से पता लगा कि गुरप्रीत जी ये बहुत अच्छा काम करा रहे हैं सर। मैं यहाँ पहले पूछ के गया, उन्होंने तुरंत लेके आओ, अगर ऐसी समस्या है तो हम इसी काम के लिए बैठे। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਟ, ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਭੋਗਣਗੇ।